हेलो फ्रेंड्स मुरेखा पुणी नहीं आसचे तुम पुणी एक हेल्पफुल वीडियो। तो हेल्पफुल वीडियो रे कौन रही आग को आम देखा आगर मुझे कही रखी जो मैंने मो चैनल को नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखर थी बेल आइकन दबा जहाँ सकाशे मुझे जेकोसी भी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम पाक जीव। तो चलते देखा आमर कौन आग को रही वीडियो। तो यहाँ आमर +3 4th सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स कोर 9 पेपर क्वेश्चन आंसर। तो जोटा कि आम बहुत कष्टदायक होता है सिद्धांत कौमुदी कारक विभक्ति पाणिनि व्याकरण कारक विभक्ति। तो यहाँ टे बुझे सब कष्ट हुए चेष्टा करी तुमको बुझे भली। तो तुम्हें भी ट्राए कर चेष्टा कर बुझापी सब दे खाली टिके चेष्टा कले निजे आराम से बुझीपर कि टेंशन ना हेले भी ग्रामर बुझे टे कष्ट हुए। तो स्टार्ट करवा बेसी कथा न कही आग को जा कौन अच्छी देखा चलतु। तो आमर फास्ट विभक्ति गोटे यहाँ हूँ आमर कोर 9 अच्छी पंचम षष्ठ सप्तम विभक्ति पर्यंत। तो यहाँ पंचम विभक्ति कौन रही फास्ट ध्रुवम पाए पादानम। तो यहाँ आमर रहिला ध्रुवमटा हूँ द्वितीय एक वचन अपादानम हूँ द्वितीय एक वचन। आर हूँ सूत्र हूँ एक संज्ञा सूत्र। वृत्ति हूँ कौन अच्छी वृत्ति आमर अपाय विश्लेष जस्मिन् साधे ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अर्थ दुईटी संपृक्त पदार्थ मध्यरु गोटिकेर विच्छेद वा विश्लेष घटिले एही विच्छेद जो अवधिभूत कारक ठारू घटी थाए तार अपादान कारक संज्ञा हुए। कौन आम बुझिले दुईटी संपृक्त पदार्थ मध्यरु गोटिकेर विच्छेद वा अलग हेले एही विच्छेद जो अवधिभूत कारक ठारू घटी थाए ताहा अपादान कारक संज्ञा हुए। आम व्याख्यार देख अपायर अर्थ विश्लेष ध्रुवर अर्थ स्थिर किंतु जेउठारे विच्छेद घटे ताहा चल हेउ बा अचल हेउ ध्रुव पदवाच्य अवधिर अर्थ सीमा बा प्रांत। कौन कहला जे अपायर अर्थ विश्लेष ध्रुवर अर्थ स्थिर किंतु जेउठारे विच्छेद घटे ताहा चल हेउ बा अचल हेउ ध्रुव पदवाच्य हुए अवधिर अर्थ सीमा बा प्रांत होता है। अतएव जेउठारू विच्छेद घटी थाए ताहाकू विच्छेदर सीमा बा अवधि बोली कहुए। अतः विश्लेषर ध्रुव बा अवधि भूतठारे अपादान कारक संज्ञा हुए। आर उदाहरण कौन रहिला ग्रामात आयति आयाति धावत अश्वत् पतति। उपरोक्त उदाहरण द्वय व्यक्तिर चल जीव अश्वरू एवं अचल ग्रामरू विच्छेद घटुथिबारु एही सूत्रानुसार ताहाठारे अपादान कारक संज्ञा होइछे। बुझीपारे। तो कौन सी जिनस कौटा अलग रही आम धर छुआ बेलू आम गाँव में बढ़ी आस तो हठात आम जदि कौन सी कम करवा हो जॉब करवा हो जदि आम आम गाँ को छाड़ी जीवा तो जोटा को आम छाड़ी जीवा सेठी ही अपादान अपादान कारक संज्ञा होता है आम ग्राम अर्थात। तो जीवा चलो नेक्स्ट वीडियो को ये तो गोटे सूत्र रहिला। तो नेक्स्ट परवर्ती वीडियो को जीवा आगु मु कहि रखुची नेक्स्ट पेज को जीवा आगु जो मैंने प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर तुम सांग मान को शेयर कर जो मैंने तुम्हें जमी हेल्पफुल हो पार से भी से भाया हेल्पफुल हो पारे। तो नेक्स्ट पेज को जीवा कौन अच्छी आउ गोटे सूत्र। तो चलो देखा नेक्स्ट पेज रे कौन अच्छी। तो नेक्स्ट पेज को आम आसीगले नेक्स्ट पेज रो नेक्स्ट सूत्र कौन अच्छी अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी हूँ अपादाने तो आम सप्तमी एक वचन पंचमी हूँ एकम वचन। अनुवृत्ति अनविहिते सूत्र आर विधि सूत्र अर्थ वृत्ति अनविहिते अर्थ हूँ अपादान कारक अनविहित हेले पंचमी विभक्ति हुए। व्याख्या जिते बड़े अपादान कारक अभिहित न हुए सेतेबेले ताठारे पंचमी विभक्ति हुए। उदाहरण वृक्षात पतति एठारे वृक्षात अपादान कारक संज्ञक होइथिबारु एवं यह अनविहित होइथाए ताठारे एही सूत्र अनुसार पंचमी विभक्ति होइथाए।
ଅନଭିତ କିମ୍ ଉଦାହରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପତିତଃ ବୃକ୍ଷାଃ। ଏଠାରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତ ଦ୍ୱାରା ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞକ ବୃକ୍ଷ ଅନୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରାତିପଦିକାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାତିପଦିକାର୍ଥ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। କାରକ କିମ୍ ଉଦାହରଣ ବୃକ୍ଷସ ପର୍ଣ୍ଣମ୍ ପତତି। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ କାରକ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ବାର୍ତ୍ତିକ ବି ଦେଖିଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ବାର୍ତ୍ତିକ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯୁଗୁପ୍ସାବିରାମ ପ୍ରମାଦାର୍ଥ ନାମୋପସଂଖ୍ୟନମ୍। ଏହି ବାର୍ତ୍ତିକଟିକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୁଗୁସ୍ପା ବିରାମ ଓ ପ୍ରମାଦାର୍ଥକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯେ ଯୁଗୁସ୍ପା ଆଦିର ବିଷୟ ତାହା ପରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଯୁଗୁସ୍ପାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା, ବିରାମର ଅର୍ଥ ବିରତି ଓ ପ୍ରମାଦର ଅର୍ଥ ଅନବଧାନତା। ଏହି ଅର୍ଥକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯେ ଯୁଗୁସ୍ପା ଆଦିର ବିଷୟ ତାହାଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଉଦାହରଣ ପାତାତ୍ ଯୁଗୁପ୍ସତେ ବା ବିରମତି, ଧର୍ମାତ୍ ପ୍ରମାଦ୍ୟତେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି ବାର୍ତ୍ତିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆକୁ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିଲେ ତମେ ଖାଲି ବୃତ୍ତି ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିଦେଲେ ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବ। ଉଦାହରଣକୁ ଆରାମସେ ନିଜର ହିସାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଲେ ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବ, ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୁଝିବାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିଗଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ବାର୍ତ୍ତିକର। ଏଠାରେ ଘୃଣା, ବିରମତା ଓ ପ୍ରମାଦର ବିଷୟଭୂତ ପାପ ଓ ଧର୍ମଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ତାହାଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲା, ଏଠାରେ ଘୃଣା, ବିରମତା ଓ ପ୍ରମାଦର ବିଷୟଭୂତ ପାପ ଓ ଧର୍ମଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ତାହାଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତିକରେ ବୃଦ୍ଧି କଳ୍ପିତ ବିୟୋଗ ସ୍ଥଳେ ଅବଧିଭୂତ ଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷ୍ୟକାର ବୃଦ୍ଧିକୃତ ବିଶ୍ଳେଷକୁ ଅପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ବାର୍ତ୍ତିକଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତିକ ଆଦିରେ ଅଛି। ବାର୍ତ୍ତିକକୁ ତ ବୁଝୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ 4ଟା ସୂତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଭିତ୍ରାର୍ଥାନାମ୍ ଭୟ ହେତୁଃ। କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ଏଥିରେ ଭିତ୍ରାର୍ଥାନାମ୍ ଭୟ ହେତୁଃ ଅପାଦାନମ୍ କାରକ। ଭିତ୍ରାର୍ଥାନାମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ, ଭୟ ହେତୁ ଏକବଚନ। ଅନୁବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଧ୍ରୁବମ୍ ପାୟପାଦାନମ୍। ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ତ ସୂତ୍ର ଆମର ହେଉଛି ବିଧି ସୂତ୍ର। ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଭୟାର୍ଥାମ୍ ତ୍ରାଣାର୍ଥାନାମ୍ ଚ ପ୍ରୟୋଗେ ହେତୁରପାଦାନମ୍ ସ୍ୟାତ୍। ଅର୍ଥ ଭୟାର୍ଥ ଓ ତ୍ରାଣାର୍ଥ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗରେ ଭୟର ହେତୁଠାରେ ଅପାଦାନ ହୁଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଭୟାର୍ଥ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ତ୍ରାଣାର୍ଥ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୈ ଆଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୟର ହେତୁଠାରେ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଅପାଦାନ କାରକଠାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ବୃଦ୍ଧି କୃତ ବିଶ୍ଳେଷକୁ ନେଇ ଅପାଦାନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ବୃଦ୍ଧି
ବିଶ୍ଲେଷକୁ ନେଇ ଅପାଦାନ ସିଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଉଦାହରଣ ଚୌରାତ୍ ବିଭେତି, ଚୌରାତ୍ ତ୍ରାୟତେ। ଏଠାରେ ଭିତ୍ରାର୍ଥକ ଭି ଧାତୁ ଓ ତ୍ରାଣାର୍ଥକ ତ୍ରୟୀ ଧାତୁର ଯୋଗରେ ଭୟର ହେତୁ ବା କାରଣ ଚୌରଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଅପାଦାନକାରକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଉଦାହରଣ ଅରଣ୍ୟ ବିଭେତି ବା ତ୍ରାୟତେ। ଏଠାରେ ଭୟାର୍ଥ ଭି ଧାତୁ ଓ ତ୍ରାଣାର୍ଥର ତ୍ରୟ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଅରଣ୍ୟ ଭୟର କାରଣ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଅପାଦାନକାରକ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ପରାଜୟର ଷୋଡ଼ହ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ପରାଜୟ ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ, ଅଷୋଡ଼ହ ଏକମ ବଚନ। ତ ଆମର ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ କହିବାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ଏ ବି ସେ ଆମର ପରାଜୟର ଷୋଡ଼ହ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବିଧି ସୂତ୍ର। ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପରାଜୟ ପ୍ରୟୋଗେ ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅପାଦାନମ୍ ସ୍ୟାତ୍। ଅର୍ଥ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ରୁହେ ଏବଂ ଏହା ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥର ଯେ ବିଷୟ ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବିପରାଭ୍ୟମ୍ ଜୈହ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଧାତୁର ରୂପ ଆତ୍ମନେପଦ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ପରାଜୟତେ, ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅସହ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଏହି ସୂତ୍ରଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଅଛି। ଅଷୋଢ଼ କିମ୍, ଯେତେବେଳେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଶତ୍ରୁନ୍ ପରାଜୟତେ। ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ତିରସ୍କାର କରିବା, ପରାସ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଯୋଗରେ ଶତ୍ରୁନ୍ ଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ସଂଜ୍ଞା ନ ହୋଇ କର୍ମତ୍ୱମ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଏହାର କ'ଣ ରହିଲା ଆନ୍ସର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଯେଉଁ ଶେଷଥର କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର ବି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଟାଟା।